এমজি নিউজ জনগণের পাওয়ার হাউস। You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. You are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. You kill Abhaya. You kill Abhaya. You kill Abhaya. Anything for the Saurav Ganguly? Huh? Anything for the Saurav Ganguly? Any word for Hindus? Any word for Hindus? Wherever I go, Mamta ji, any word for Hindus? I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Islam. Any word? Any? How many Hindus got killed? So, Lies. how many Hindu killed? You kill Mamta ji, Abhaya. how many Hindus got killed here? Abhaya, the young girl killed under your leadership. You are selling the human body parts. Young girl killed under you. You came to give that to you. Don't show fingers. Don't show fingers. Abhaya got killed under your leadership. You have corrupted everybody. And the people here with the negative voice here, see the negative voice here, but please my Abhaya got killed under your leadership. Abhaya got killed under your leadership. communal forces. Doctor, young doctor killed under your leadership. It shouldn't be forward. But I know. You're coming to give a lecture here. You kill the doctor, young doctors. This is you, this is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see, just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. I am so happy. I am so happy. Okay, you had your say. You had your say. Now let her speak. You had your say. Please have the decency. Please, you had your say. Now don't shout. Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. Enough. You had your say. Now let This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. When your same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra-left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. It won't be proper. But I love that your agenda you have fulfilled. I love that. My best wishes to all of you. Please have a good sleep. Please have a good sleep. Beautiful sleep with your good agenda. enough. Now please. কিছু বামপন্থী ছাত্র নেতা তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল। এই ধিক্কার মিছিলে পা মিলিয়েছেন
আপামর হাবড়ার সমস্ত মহিলারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আজকের এই ধিক্কার মিছিল এগিয়ে চলেছে 1 নম্বর গেট থেকে শুরু করে স্টেশন মোড়ের দিকে। এগিয়ে চলো এক ধিক্কার মিছিল এগিয়ে আসছে হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে। এই ধিক্কার মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যশোর রোড ধরে। গতকাল অক্সফোর্ডে বক্তৃতা চলাকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি যে অভদ্র আচরণ করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল। কিছু বামপন্থী ছাত্র নেতার নামে যে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে যে অভদ্র আচরণ করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল সারা বাংলা জুড়ে এই ধিক্কার মিছিল চলছে। আমরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই ধিক্কার মিছিল ধীরে ধীরে যশোর রোড ধরে এগিয়ে আসছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার গর্ব, বাংলার মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল বক্তৃতা রাখছিলেন তখন তার প্রতি যে অভদ্র আচরণ দুষ্কৃতকারী যে অভদ্র আচরণ করেছেন তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল। এই ধিক্কার মিছিল সারা বাংলা জুড়ে বাংলার মা মাটির মানুষ রাস্তায় নেমে ধিক্কার জানাচ্ছেন। গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে অভদ্র আচরণ করা হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গর্ব, বাংলার মমতাময়ী মা তিনি গতকাল যখন অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তার বক্তৃতা চলাকালীন যেভাবে তার প্রতি অভদ্র আচরণ করা হয়েছে, কিছু বামপন্থী ছাত্র নেতার নামে কিছু দুষ্কৃতকারী কালকে যে অভদ্র আচরণ করেছেন তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল। এই ধিক্কার মিছিল আর সারা বাংলা জুড়ে চলছে। বাংলার আপামর মা মাটি মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে যে অভদ্র আচরণ করা হয়েছে। এই অভদ্র এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে আজ বাংলা জুড়ে চলেছে ধিক্কার মিছিল। এই ধিক্কার মিছিলে অংশগ্রহণ করুন বাংলার মা মাটির মানুষের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গর্ব, আমাদের মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালকে যখন অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন বক্তৃতা চলাকালীন তার প্রতি যে অভদ্র আচরণ করা হয়েছে, বামপন্থী ছাত্র নেতার নামে কিছু দুষ্কৃতকারী কালকে যে অভদ্র আচরণ করেছেন তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধিক্কার মিছিল। সারা বাংলা জুড়ে এই ধিক্কার মিছিল চলছে। বাংলার আপামর মা মাটির মানুষ আজকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, ধিক্কার জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে যে বর্বর চিন্তা আচরণ হয়েছে, যে অভদ্র আচরণ তার প্রতি দেখানো হয়েছে, যে অভদ্র আচরণ আজকের এই ধিক্কার মিছিল। গতকাল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বাংলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওরা বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করেছিল এবং সেই বক্তব্য চলাকালীন রাজনৈতিক যারা বামপন্থী বলে দাবি করে সেই সিপিএম পার্টির দোসর, সেই সিপিআইএম পার্টির চেলা এসএফআই এবং তার কিছু কর্মীরা সেখানে বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করে। এটা আমরা মনে করি যেই হোক
কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা বক্তব্য রাখে তাদের বক্তব্য বাধা দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের বাইরে লন্ডন, সেখানে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি বক্তব্য রাখছেন, সকল মানুষ সেটাকে সমর্থন করছে। এরা কতিপয় কমরেডরা এটাকে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা ধিক্কার জানাই, প্রতিবাদ জানাই। তাই আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল করছি। এই মিছিলে সর্বস্তরের মানুষ সামিল হবেন এবং 1 নম্বর গেট থেকে স্টেশন রোডের মোড়, সেখানে মিছিল শেষ হবে এবং আমরা সেই লাল পার্টি যারা 34 বছর ধরে বাংলায় সন্ত্রাস করেছিল, সেই পার্টিটা একদম মুছে গেছে বাংলা থেকে, আবার নতুন করে সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমরা ধিক্কার জানাই, প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই। আগামী দিন আরো আমাদের প্রচার হবে, বৃহত্তর আন্দোলন হবে, প্রচার হবে। সিপিএম বাংলা থেকে হটে গেছে এবং এই মাটি থেকে একদম নির্মূল হয়ে যাবে। মোটামুটি আমরা ইমার্জেন্সি করছি, 2 ঘন্টার নোটিশে আজকে মিছিল। বন্দে মাতরম। আজকের এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত রয়েছেন হাবড়া পৌরসভার উপপৌরপ্রধান, হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শীতাংশু দাস যশোদা, উপস্থিত আমার সমস্ত কাউন্সিলর, প্রাক্তন কাউন্সিলররা, সমস্ত ওয়ার্ডের সভাপতি, সুপারভাইজাররা, দলীয় সমস্ত নেতৃত্বরা। আমি সবার আগে আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। 3টের সময় ফোন করে বলেছিলাম 5টের সময় মিছিল করব। 2 ঘন্টার নোটিশে আমার 24টা ওয়ার্ডের আমার দলের নেতৃত্বরা আপনাদের ক্ষমতা মতো কর্মীদেরকে নিয়ে এসে আপনারা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। গতকাল ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষ তারা টিভির পর্দার দিকে তাদের চোখটাকে রেখেছিলেন, কারণ একটাই, বাংলার একজন নারী হাওয়াই চটি পরে তিনি চলেন, 500 টাকা দামের শাড়ি পরে চলেন, কালীঘাটের টালির চালে বাস করেন বাংলার 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডাক দেওয়া হয়েছিল, তিনি বক্তব্য রাখবেন। গতকালকে প্রতীক্ষিত সেই রাত 8টার সময় সারা পৃথিবীর মানুষ যখন টিভির পর্দায় দেখছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনছেন, যেন একজন নারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে বাংলার বুকে একটা পর একটা প্রকল্প নিয়ে এসে বাংলার নারীদের সম্মানকে তিনি মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দিয়েছেন, বাংলার নারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প, রূপশ্রী প্রকল্প, লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো জনমুখী প্রকল্প দিয়ে বাংলার নারীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। যখন বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাইক হাতে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সেই বার্তা দিচ্ছেন, আর সারা পৃথিবীর সাংবাদিকরা, সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়ক, সাধারণ মানুষ, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্পগুলোর কথা শুনে তারা অবাক হচ্ছেন যে একজন নারী, সাধারণ নারী, তিনি কি করে এত সুন্দর সুন্দর প্রকল্প এনে বাংলার নারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সময় একটা রাজনৈতিক দল, যে রাজনৈতিক দলটা 34 বছর বাংলাতে শাসন করেছে, 2011 সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার বুকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে 294টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটাও বিধানসভা কেন্দ্র সিপিএম এর কাছে আতরিত চিহ্ন নিয়ে একজনও জিততে পারেনি। একসময় দৈত্য ছিল, সেই দৈত্যটাকে বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতলের ছিপিটাকে আটকে দিয়ে এখন দাপাদাপি করছে দৈত্যটা, একটা ইঁদুর হয়ে গেছে। সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার মাটিতে যখন জায়গা পাচ্ছে না, সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমা লিপ্ত করতে চাইল। ওদেরকে বলতে চাই, যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, ওটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, ওটা ভারতবর্ষের নারীদের প্রতিনিধি। একসময় স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে বক্তব্য রেখে
আর বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে যে নারী লড়াই করেছেন বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য, তিনি যখন ডাক পেয়েছেন লন্ডনের বুকে অক্সফোর্ডে বক্তব্য রাখবার, তখন যে সিপিএম পার্টি বাংলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে পার্টি অফিসে বসে থাকতে হয়, সঙ্গে লোক পায় না, সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গুটি কয়েক কর্মীকে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে নোংরামি করার তৈরি করেছে, চেষ্টা করেছেন। লজ্জা হয় যখন দেখি সংবাদ মাধ্যমে সুরেন চক্রবর্তীরা তারা সেই ঘটনাকে সমর্থন করে। লজ্জা হয় যখন দেখি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বরা তারা সমর্থন করে। সারা পৃথিবীর মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে, বাংলার মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে, আমরা হাবড়ার মানুষও ধিক্কার জানাই। তাই আজকে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছি। আমি সিপিএমকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাও, সিপিএম এর গায়ে কেউ হাত দেবে না। সিপিএম এর গায়ে হাত দেয়নি, একটাও পার্টি অফিসের পতাকা নামিয়ে দেয়নি, একটাও পার্টি অফিসকে ভাঙেনি। এরপরে হুঁশিয়ারি দিলাম, রবীন্দ্রসঙ্গীত আর বাজাবো না। সিপিএম তুমি যে ভাষায় কথা বলবে সেই ভাষায় আপনার বুকে তৃণমূল কংগ্রেস কথা বলবে। আমরা নোংরা রাজনীতিকে বরদাস্ত করব না। সুস্থ রাজনীতি করুন, সমালোচনা করুন, মাথা পেতে মেনে নেব যদি কোনো অপরাধ থাকে। মানুষের দরবারে গিয়ে আমরা ক্ষমা চাইব। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন লড়াই করুন, 294টা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিন। তৃণমূল কংগ্রেস এই হাওয়াই চটি 294টা বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুরবে। আমরা দেখতে চাই কার ক্ষমতা বেশি, হাওয়াই চটির ক্ষমতা বেশি নাকি জল্লাদ সিপিএম পার্টির ক্ষমতা বেশি। তাই আমার কর্মীদেরকে বলবো, সংঘবদ্ধ হন। আজকে করে কাণ্ডের সময় দেখেছি নোংরা রাজনীতি করেছিল এই রাজনৈতিক দলটা, আবার শুরু করেছে নোংরা রাজনীতি। ওদের মাথার মধ্যে সারাদিন নোংরামো ঘোরে। আমরা পজিটিভ ওয়ার্ক করি, আমরা সংগঠন চালাই, গঠনমূলক কাজ করি, মানুষের জন্য কাজ করি, কিন্তু নোংরামিকেও আমরা বরদাস্ত করতে জানি। আমরা ওই অপদার্থ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে আগামী দিনে বুঝিয়ে দেব। আপনার মাটিতে দাঁড়িয়ে, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সিপিএম পার্টি তোমরা আজকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছো। মাথা উঁচু করে আগামী 100 বছরেও তোমাদের পাওয়া যাবে না, মনে রাখবে তোমরা। তাই হুঁশিয়ারি দিয়ে বললাম, আমার বন্ধুরা যারা আজকে সমবেত হয়েছেন, আমার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস, আমার ছাত্র পরিষদ, আমার যুব কংগ্রেস, আমার আইনটিটিউসি, আমার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মীরা সকলে এসছেন। আমি সকলকে কংগ্রেসের রাজপথে সাম্প্রদায়িক বিজেপি হুঁশিয়ার, সকলে ভালো থাকবেন।